Hello, my dear friends and students. Good morning. Yes, today 10 mathematics application of trigonometry 9.1. In that 15th problem, let us see. A straight highway leads to the foot of the tower. A tower is there. A tower is there. Yes, a straight highway leads to the tower of the tower of the foot. Yes, standing on the top of the tower, a man standing on the here a man stood. As a man length is not given, a man stood on the top of the tower and looked with 30 degrees of elevation. A car is there here. This car he has seen in 30 degrees of depression. 30 degrees of what is depression. Depression means a man is it is the line of straight line. It is line of straight. Yes, here looked horizontally to this line and look down. Look down means angle of depression means look down at 30 degrees angle. At 30 degrees angle. Yes, a car is here. He saw the car which is on the road at 30 degrees depression. That means we looked, these are the parallel lines. Suppose it is the in transversal. Transversal means when these are two are the parallel lines, alternate angles are equal. This angle and this angle are equal when these are two parallel lines. These are parallel to it is the road and looked straight towards it is the, let us see, line of sight. Let us see, these two lines are parallel. When these two lines are parallel, these two are the alternate angles. So if it is 30 degrees, it is also 30 degrees. Ladder, what is which is appearing the foot of the tower with the earphone with the same speed of 60 seconds 6 seconds ladder 6 seconds 6 seconds. Yes, from here to here what is the time taken? 6 seconds. 6 seconds. Yes, from this point to and foot of the tower what is the time taken? ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వెళ్ళటానికి ఎన్ని పడుతుందండి? మనకు 6 నిమిషాలు పడుతుంది. ఎస్, ఈ రెండు కూడా ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ట్రాన్స్వర్సల్ కాబట్టి ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఈ యాంగిల్ మనకు ఈక్వల్ అయిపోయింది. లాటర్ తరువాత ఏం జరిగిందండి? ద యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ ది కార్ ఫౌండ్ టు బి 60 degrees. If this car towards the foot of the tower after moving sometimes he looked again depression angle. It is 60 degrees. It is 60 degrees. Angle of depression is 60 degrees. When it is 60 degrees, again it is also 60 degrees because these two are the alternate angle. It is 60 degrees, it is also 60 degrees. Alright. Now, what we have to find out? Time taken. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ఈ పాయింట్ నుండి foot of the tower కి వెళ్ళే సమయం కనుక్కోమన్నాడండి. It is the question he asked. Yes, let us name them. Suppose A, B, C, D, E. We do the figure well and name them. After we have to describe. Describe అంటే ఏంటండి? ఏం లేదు, ఆ ప్రాబ్లంలో దాన్ని స్టెప్స్ వైస్గా రాసుకోవటమే డిస్క్రిప్షన్. లెట్ us see. Yes, a car started at a man looked at first at 30 degrees of depression. A man looked at the car first, FIRST,
see 30 degrees of depression. 30 degrees of depression. Later he found the car at 60 degrees of depression. That means at D. Now we are seeing these triangles means these triangles are right angle triangle only because the entire trigonometry deals with the right angle triangle only. Therefore, angle C is equal to 90 degrees. Angle C is equal to 90 degrees. Total length EC is equal to, let us say these are x, it is d, it is height. EC is equal to ED plus DC. ED plus DC, that is equal to D plus X. That is equal to D plus X. Yes, BC is equal to height. That is we have to find out. Isn't it? Now description is over. Now 30 degrees at D already written. Yes. Now let us start doing the problem. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చేయడానికి ఇక స్టార్ట్ చేద్దామండి. డిస్క్రిప్షన్ రాసేసాం, ఫిగర్ డ్రా చేసేసాము, ఇంకేంటి ప్రాబ్లం చేద్దామండి. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఈ 60 డిగ్రీస్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. at 60 డిగ్రీస్ తీసుకుందామండి. 60 డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్, ఇప్పుడు ఇది తీసుకున్నామండి, ఇది 60 డిగ్రీస్. మనం ఏంటి కనుక్కోవాల్సింది? ఈ ఆపోజిట్ అండ్ అడ్జసెంట్ సైడ్, ఈ రెండింటిలోనే మనకు ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. ఇసిడెంట్ ఈ యొక్క హైపోటెనస్ తో పెద్ద పని లేదు, వాడు అడగలేదు, మనం కనుక్కోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఈ రెండింటితోనే పని కాబట్టి ఇది థీటా డిగ్రీస్ అనుకుంటే థీటా డిగ్రీస్ ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏ రేషియో? టాన్ రేషియో. ఎస్, టాన్ 60 ఈజ్ ఈక్వల్, ఇక్కడ రాసుకోండి, టాన్ 60 degrees is equal to what is, వివరంగా రాసుకోండి, ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ అని రాసేసుకోండి. ఎస్, tan 60 degrees ఎంతండి మనకు? √3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటండి? ఆపోజిట్ సైడ్ BD, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు HC. BD అంటే BC అంటే HC కదండి. నెక్స్ట్ అడ్జసెంట్ సైడ్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడే కదండి, అంటే x మెథడ్ డైరెక్ట్ వేసుకోవచ్చు కదా, ఎందుకంటే DC ఈజ్ ఈక్వల్ టు x అని మనం అనుకున్నాం కాబట్టి. ఎస్, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చూద్దాం, చూడండి. 3x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇంటూ h, 1 వేసుకుంటే 1 ఇంటూ h ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x. ఎస్, మనకు ఒకటి వచ్చేసిందండి, ఒకటి వచ్చిందండి. నెక్స్ట్ 30 డిగ్రీస్. ఇప్పుడు ఇదండి, ఇది కూడా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి మనం కనుక్కోవాల్సింది కూడా ఇందుట్లోనే ఉంది కాబట్టి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కనుక్కోలేదు కదా, ఇందుట్లోనే ఉంది కాబట్టి మనం థీటాకు ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏమవుతుంది? మనకు టాన్ థీటా అవుతుంది. ఎస్, టాన్ 30 డిగ్రీస్ చూద్దామండి. టాన్ 30 డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 1/√3. మీకు తెలుసు, ఆల్రెడీ రాసాం, ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ అని. ఆపోజిట్ సైడ్ ఎంత అండి? h బై అడ్జసెంట్ సైడ్ ఎంత అండి? D ప్లస్ C అని రాసుకుందామా? D ప్లస్ C అంటే EC ఈజ్ ఈక్వల్ టు ED ప్లస్ DC కదా, ED ప్లస్ DC అని, కాబట్టి మనం D ప్లస్ C అని కరెక్ట్ రాసుకుందాం. ఎస్, ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దామా? సారీ, 1 ఇంటూ DC, 1 ఇంటూ D ప్లస్ C అండి, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాము. నెక్స్ట్ దీన్ని కూడా చేద్దామా? √3 ఇంటూ H అండి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని H విలువ కనుక్కోవాల్సింది. దేర్ఫోర్ H ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీనికి ఎందుకు వస్తుంది కదా, D ప్లస్ C బై √3. H విలువ వచ్చేసిందండి. దీన్ని 2 అనుకుందామండి. ఎస్, ఒకటో ఈక్వేషన్ ఏమిటి? H. రెండో ఈక్వేషన్ కూడా H. ఈ రెండు హెచ్లే కాబట్టి ఈ రెండు యొక్క వాల్యూలు ఈక్వల్ అవుతాయా కదా? ఎస్, అప్పుడు చూద్దాం, చూడండి. 3 ప్లస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈజ్ 3 ప్లస్ x. 3 ప్లస్ x అని ఎక్కడ వచ్చింది? సారీ, x ఇంటూ √3x అండి ఇది. సారీ, √3x ఈజ్ ఈక్వల్ టు D ప్లస్ C బై √3.
వచ్చింది కదండి. ఇక్కడ బ్రాకెట్ రాసుకుందాం. హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ రాసేసుకున్నాం. హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అని రాసేసుకున్నాం అండి. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుందామా. ఇది ఇంటూ ఇది అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x ఇంటూ 3x ఇంటూ x సారీ √3 ఇంటూ √3 కదా. √3 ఇంటూ √3 x ఉంది కాబట్టి x అని తీసుకొచ్చామండి. ఈజ్ ఈక్వల్ 1d ప్లస్ సి d ప్లస్ సి అని రాసేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి. d ప్లస్ సి అంటే ఇది ప్లస్ సారీ d ప్లస్ సి ఎక్కడ d ప్లస్ సి ఎక్కడ ఉంది మనకు. d ప్లస్ x కదా ఇది సారీ d ప్లస్ ఎక్స్ ఇంకెక్కడ d ప్లస్ సి అని రాసేసుకున్నామా. ఇది d ప్లస్ ఎక్స్ కదా ఎక్స్ ఎందుకంటే ఇది ప్లస్ ఇది d ప్లస్ ఎక్స్ కదా. ఇక్కడే రాసేసు ఇక్కడ నుంచే వచ్చిందండి మిస్టేక్. ఎస్ d ప్లస్ ఎక్స్ ఇది కూడా d ప్లస్ ఎక్స్ అండి. ఎస్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసుకుంటే √3 ఇంటూ 3x ఈజ్ ఈక్వల్ టు d ప్లస్ ఎక్స్ అండి. ఈ x ని ఇటు తీసుకొద్దామా. ఇటు తీసుకొస్తే ఏమవుతుందండి. ఇక్కడ రాసేసుకుందామా. ఎస్ ఈ x ని ఇటు తీసుకొస్తే ఇక్కడ 3 ఇంటూ x 3x ఇటు తీసుకొస్తే మైనస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు d అండి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు d. 2 x ఈజ్ ఈక్వల్ టు d. ఒక x ఈజ్ ఈక్వల్ టు d అవుతుంది కదా. 2x ఈజ్ ఈక్వల్ d. therefore x ఈజ్ ఈక్వల్ టు d అవుతుందా కాదా. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు d అవుతుంది. ఎస్ ఇప్పుడు 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక d అయిందంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు d అవుతుందా కదండి. ఎస్ మనకు x ఈజ్ ఈక్వల్ టు d అయిందండి. ఇప్పుడు మనకు ఈ d కి ప్లస్ x కి ఎంత పట్టిందండి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు d ప్లస్ x కి 6 మనకు సెకండ్స్ పట్టిందండి. 6 సెకండ్స్ పట్టింది. d ప్లస్ x అంటే మనం x ప్లస్ x అని రాసుకోవచ్చు కదా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6/2 3 సెకండ్స్ పడుతుందండి. 3 సెకండ్స్ పడుతుంది అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ రావడానికి ఇక్కడ d2 ఇక్కడ రాసేసుకుందామండి. ఆన్సర్ ఫ్రమ్ d to c time taken is 3 seconds. 3 seconds అండి. ఇట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామండి. ఇప్పుడు 30 degrees కి ఈ ఫిగర్ అర్థమైంది కదా. 30 degrees కి మనం కనుక్కున్నాం. tan 30 అంటే ఇది బై ఇది అంటే h బై ఈ మొత్తం కాబట్టి అడ్జసెంట్ సైడ్ d ప్లస్ x అని రాసుకున్నామండి. h ఈజ్ ఈక్వల్ టు d ప్లస్ x అని రాసుకున్నామండి. ఇది వచ్చింది. 60 degrees చూసుకున్నామండి. h బై x 60 degrees అంటే √3 కదా. √3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు h బై x. దేర్ఫోర్ h ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x రాసామండి. ఈ రెండు x సమానం కాబట్టి రెండు x కూడా సమానం కాబట్టి ఈ రెండు వాల్యూస్ కూడా సమానం అవుతాయి. √3 ఈజ్ ఈక్వల్ √3x ఈజ్ ఈక్వల్ టు d ప్లస్ x బై √3 అండి. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాము. √3 ఇంటూ 3 ఏమైంది 3 అయిపోయిందండి. ఇక్కడ √3 ఇంటూ 3 అయిపోయింది. 3x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకేం మిగిలింది d ప్లస్ x మిగిలింది. ఎస్ √3x d ప్లస్ x మిగిలింది. √3 ఇంటూ 3 ప్లస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు d ప్లస్ x మిగిలింది. ఈ x ని వైపు తీసుకొచ్చామండి. తీసుకొస్తే ప్లస్ x అలా మైనస్ x అయింది. 3x లో ఒక x తీసేస్తే 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు d అండి. 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు d అంటే d ఈజ్ ఈక్వల్ టు x అవుతుందండి. d ఈజ్ ఈక్వల్ టు x లేకపోతే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు d అవుతుంది. అప్పుడు కానీ ఈ x ప్లస్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 సెకండ్ పట్టింది కదా ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ రావడానికి. అంటే d ఈజ్ ఈక్వల్ టు x కాబట్టి x ప్లస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 సెకండ్స్ అంటే 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 సెకండ్స్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు బై 2 ఇది 2 అండి. 2 ఎన్నిసార్లు పట్టిపోతుంది 3 సెకండ్స్. ఎస్ మనకు d టు c x విలువ 3 సెకండ్స్ వచ్చింది కాబట్టి d టు c 3 సెకండ్స్ పట్టింది. ఆ కారు d నుండి c దగ్గర రావడానికి ఎన్ని సెకండ్స్ పట్టిందండి 3 సెకండ్స్ పట్టింది. ఎస్ థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.